चालू करो रोमिल भाई, लेट अस स्टार्ट. बंद करे बात. Romil, do you have any technical issue? I think he has some issue, right? Am I audible? દર્શિત અવાજ આવે છે મારો ભાઈ? આવે સાહેબ તમારો. હા ઓકે, બસ હા તો સર અવાજ આવે છે તમારો. આ રોમિલ જોઈન છે ને? હા, આવી ગયો. હા જોઈન છે. રોમિલ, સ્ટાર્ટ ધ મીટિંગ. રોમિલ, you are mute. રોમિલ mute છે તું. રોમિલભાઈ મ્યુટ છો તમે. Good evening to all. I Yes, good welcome morning. today's speaker, Ashwin Trivedi sir, Deputy Convener CA BK Chavda sir, and Deputy Convener CA Chintan Thakkar, and all participants in the meeting in the 33rd Treasury meeting for financial year 2021-22 on the topic of Indian Evidence and Evidence Act. Now, not taking much of time, I request CA BK Chavda for the opening remarks of today's seminar. Thank you, Romil bhai, and thank you all the members, because this is the very hectic and last moment time, because all the last dates are here. It may be VAT audit, GST audit, tax audit, IT filing, and everything. And still, the number of members have spared their time, because the time limit is last date for our CP hours also. So again, I welcome all the members, and definitely Ashwin Trivedi sir. He is also very busy scheduled advocate, very renowned advocate. When I asked him to spare some time for our study circle, he immediately accepted. And thank you, Ashwin bhai, for giving your time. And the topic is so important, because the today's topic is Indian Evidence Act and the Contract Act. Whatever documents we are submitting before the authorities, so what evidences can be allowed, what evidences are allowed under what circumstances, and there are lots of nitty-gritties under these two acts. And I hope and definitely sure that after the conclusion of this seminar, we will be enriched with by lots of knowledge, and I don't think we will have any doubt regarding these two laws. So thank you, Ashwin bhai, તમે આવ્યા, time આપ્યો. અને now I request Romil bhai to just carry over the seminar ahead. Thank you, Java sir. Now I request CA Darshi Sejani for the introduction to the speaker, Ashwin Trivedi sir. થેન્ક યુ રોમિલભાઈ. થેન્ક યુ ચાવડા સાહેબ. રોમિલભાઈ, I am audible to you. Yes, yes. રોમિલભાઈ, am I audible to you? Yes, yes. Mr. Ashwin Bhai Trivedi is a very well-known advocate in the Gandhinagar. I think every our member is known to him. Ashwin Bhai Trivedi is a BCom and advocate. He has also held many degrees like a DBM, DLP, PGDG, PGDJ and MC. He is also advocate and special public prosecutor of Government of Gujarat, and he has delivered many lectures regularly. He has delivered many lectures on the various act and laws. He is also chairman of the World Book of Records UK of Gujarat. He is also vice president of the Sri Samas Gujarat Brahm Samaj. He is also vice president of South Asian Chamber of Commerce and Industry. He is also the national secretary business of Sri Parshuram International, and delivers many lectures and helpful to each and every member whenever he required. So with this, welcome sir at our Gandhinagar CP study circles. Now I would like to request Mr. Romil Bhai Shah to carry on our further program. Thank you, Darshi. Now taking not much of time, I hand online platform to today's speaker, Ashwin Trivedi sir, for the seminar. Hello. Namaskar, everybody. Yes, sir. Yes. Today's Yes, sir. topic is Indian Evidence Act
1872, Indian Evidence Act 1872. The Indian Evidence Act has 91 to 167 sections. હવે આપણે એ રીતે જવા માંગીશું કે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય અને કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ અને એવિડન્સ એક્ટ બંને સિમિલિયર છે, લિમિટેશન એક્ટ પણ એમની સાથે જોડાયેલો છે. એવિડન્સ એક્ટની સાથે લિમિટેશન એક્ટ જોડાયેલો છે. લિમિટેશન એક્ટ 1963 માં શરૂ થયો આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં. એ જ રીતે ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ એ પણ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટની સાથે જ જોડાયેલો છે કે કોન્ટ્રાક્ટ કોઈ પણ કરો તો એ પ્રોપર્ટી ઉપર હોય અને કોન્ટ્રાક્ટ હોય પ્રોપર્ટીને રિલેટેડ ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીને રિલેટેડ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ હોય છે. તો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ છે 1882 માં શરૂ થયો છે અને ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટમાં મોર્ગેજ છે, કોન્ટ્રાક્ટ છે, લીવ એન્ડ લાયસન્સના ડોક્યુમેન્ટ છે, ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ છે, રેન્ટ એક્ટના ડોક્યુમેન્ટ છે, સેલ ડીડના એગ્રીમેન્ટ છે, બાનાખત છે, ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટના એના પ્રકાર છે. મોર્ગેજના ડોક્યુમેન્ટમાં બેંક રિલેટેડ ડોક્યુમેન્ટ છે, કોઓપરેટિવ બેંકના રિલેટેડ ડોક્યુમેન્ટ છે, એમાલ્ગમેશનના ડોક્યુમેન્ટ છે, જે તમારા શેર બજારમાં તમે સીએ મોટા ભાગના કરતા હોય છે એવા રિલેટેડ ડોક્યુમેન્ટ પણ હોય છે. એના ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટમાં કેવી રીતે વણી લેવા? તો ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટમાં છે એ ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટમાં 91 નંબરના સેક્શન થી લઈને 167 નંબરની સેક્શન સુધીમાં કોર્ટમાં એને પુરાવામાં ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે છે. તો કોર્ટના પુરાવામાં ગ્રાહ્ય રાખવા માટે એ મૌખિક પુરાવો હોવો જોઈએ, લેખિત પુરાવો હોવો જોઈએ, અને હવે નવો નીકળ્યો છે પુરાવો જે એવિડન્સના પ્રકાર છે એમાં ઈ એવિડન્સ કહે છે. ઈ એવિડન્સ એટલે જે આપણે કે સીડી, પેન ડ્રાઈવ અથવા તો વોટ્સએપ ચેટિંગ થયું હોય કોઈનું અથવા તો મેલ ચેટિંગ થયું હોય તો એમાં કોઈના કોન્ટ્રાક્ટ કર્યા હોય તો મેલ ઉપર મોકલ્યા હોય અને એને મેલ પર સાઇન કરીને મોકલી દીધા હોય તો એને એવિડન્સમાં ગણવા કે નહીં. તો સાયબર ક્રાઇમમાં જુઓ છો તમે કે ઘણા બધા પ્રકારના ફ્રોડ થાય છે. તો સેક્શન 67-68 જે લગાવવામાં આવે છે ને કે જે બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન થાય છે તો કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટમાં આ બધા આ એવિડન્સ એક્ટ, લિમિટેશન એક્ટ, અને સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ. તો કોર્ટમાં આ બધાનું કેવી રીતે આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવું, તો એને પુરાવામાં કેવી રીતે ગ્રાહ્ય ગણવા, પેલા તો એ મોટો પ્રશ્ન હોય કે કોન્ટ્રાક્ટ એક મુજબ છે તો કોન્ટ્રાક્ટમાં લિમિટેશન એક છે. તો લિમિટેશન 3 વર્ષનું છે કોઈ બી કોન્ટ્રાક્ટનું. તો 3 વર્ષની અંદર કોઈ પણ પ્રોમિસરી નોટ હોય તો એનું 3 વર્ષની અંદર લિમિટેશન પૂરું થઈ જાય. 3 વર્ષ પછી લેણું છે મુદત બહારનું, જેમ તમે આપ બધા સીએ છો, આપ બધા વેલ નોન છો, બધા જાણીતા છો કે 3 વર્ષનું મુદતનું બહારનું લેણું હોય તો 3 વર્ષ પછી કોર્ટમાં કઈ કામમાં આવતું નથી. ચેક હોય તો ચેકની પણ 45 દિવસની લિમિટ છે. 6 મહિના સુધી ચેક આપણે સાથે રાખી શકીએ પછી કોર્ટમાં લઈ જઈએ, 6 મહિના પછી લઈ જઈએ તો એવિડન્સ એક્ટમાં કઈ કામમાં આવતો નથી કે એ ચેક પછી સમરી દાવા 37(1) મુજબ સીપીસી ઓર્ડર 37(1) મુજબ આપણે એને સમરી દાવો કરવો પડે, એમાં લેણાનો દાવો કરવો પડે છે. ચેકમાં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એ કામમાં આવતો નથી. તો એવિડન્સ એક્ટ છે ઘણા બધા એક્ટ સાથે રિલેટેડ છે. ઓછામાં ઓછા 10 થી 12 એક્ટ એની સાથે રિલેટેડ છે. આ જે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ છે, એવિડન્સ એક્ટ, લિમિટેશન એક્ટ છે, એ બધા ઘણા બધા એક્ટ સાથે આ એટેચ છે. અને એની સાથે સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ, એ સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ છે એ કોઈ પણ વસ્તુનું કોન્ટ્રાક્ટ થયો, એનો કોન્ટ્રાક્ટ થયા પછી એનું એક્ઝિક્યુટ થયું, એક્ઝિક્યુટ થયા પછી એને અમલબજાવણી થઈ અને એના અમલબજાવણીમાં ક્યાંક બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન થયું, ક્યાંક ના ક્યાંક બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન થાય અને એમાં ક્યાંક વ્યવહારો આપણા બગડ્યા કહેવાય. તો વ્યવહારો બગડે તો એવા સમયમાં એ મદદ કરે આપણને એવિડન્સ એક્ટ, પુરાવાનો કાયદો, જે ભારતીય પુરાવાનો કાયદો કહેવામાં આવે છે. તો પુરાવો એ બોલે એટલે આપણે શિક્ષાપત્રીમાં તમે જુઓ કે સૌથી પહેલો કાયદો ક્યાં આવ્યો તો કે શિક્ષાપત્રીથી આવ્યો. કે એમાં કીધું છે કે બાપના જોડે પણ વ્યવહાર કરો તો લખીને કરવો, એટલે લખેલું વંચાય. ધેટ્સ મીન કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો લખેલો કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો લખેલો કોન્ટ્રાક્ટ એ વંચાય, વાંચી શકાય. તો જ્યાં સુધી પુરાવો છે મૌખિક ના હોવો જોઈએ, લેખિત હોવો જોઈએ. તો એવિડન્સ એક્ટમાં પહેલા જ શરત છે કે ભાઈ 97 મુજબ 91 મુજબથી 91 થી 97 મુજબમાં છે તો કે લેખિત હોવો જોઈએ પુરાવો. તો લેખિતમાં કયા કોણ? તો લેખિતમાં પુરાવામાં ચિઠ્ઠી હોય, બાના ચિઠ્ઠી હોય, કરાર હોય, રજીસ્ટ્રેશન હોય, એનો કોન્ટ્રાક્ટ થયેલો હોવો જોઈએ, એની સ્પેસિફિક પ્રોમિસરી નોટ હોય, એનો ચેક હોય, આ બધું લેખિત એવિડન્સ ગણવામાં આવે છે એવિડન્સ એક્ટમાં. કોઈ પણ વસ્તુનું લેખિત થયો, કરાર થયો હોવો જોઈએ. તો એવિડન્સ એક કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટને સાથે રિલેટેડ છે. કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કરાર. એ ભારતીય એવિડન્સ એક્ટ છે 1872માં જે શરૂઆત થયું એને ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટની સાથે 1882 સાથે જોડી દેવામાં આવ્યો છે. એમાં વખત સુધારા થયા. હવે જોઈએ તો સાયબર ક્રાઇમ એક્ટ હવે નવો આવ્યો 2005 થી સાયબર ક્રાઇમ એક્ટ નવો સુધારો આવ્યો છે અને 2021માં પણ એમાં સુધારા વધારે આવે છે. હમણાં રિસન્ટલી તમે જુઓ તો 2 કે 3 દિવસની અંદર બીજા 22 સુધારા આવે છે. એ અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ, ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ એના રિલેટેડ છે આ બધા. અને એના બધા ક્યાંક ને ક્યાંક આ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ, એવિડન્સ એક્ટ છે એ કોર્ટમાં જતા પહેલા કોઈ પણ વસ્તુનું બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન થયું
તો એને કોર્ટમાં જવું પડે અને કોર્ટમાં જતા પહેલા એને નોટિસ આપવી ફરજિયાત છે કે ભાઈ તમે આ વસ્તુનું પાલન કર્યું નથી, એટલે કે કરારનું પાલન ના કરે. બીચ ઓફ કન્ડિશન તમારા ભાષામાં જે સીએ કહે છે કે બીચ ઓફ કન્ડિશન થઈ, તો કે એ કરારનું પાલન ના થયું હોય ત્યારે કોર્ટમાં જવું પડે. તો કોર્ટમાં જતા પહેલા એને નોટિસ આપવી જોઈએ કે તમે આટલી શરતોનો ભંગ કર્યો છે અને આટલી શરતોનો ભંગ કર્યો છે, તો એને ફૂલફિલ કરવા માટે તમારે આટલા દિવસમાં પગલા લેવા. જો તમે આ પગલા લેવામાં નિષ્ફળ જશો તો અમે તમારી સામે આ એક્ટ મુજબ આ રીતે પગલા લઈ અને એને વળતર વસૂલ કરીશું, અથવા તો કંઈક વસ્તુ તમે જે નથી આપતા એ અમે કોર્ટ રાહે મેળવીશું. તો કોર્ટ રાહે કઈ રીતના મેળવશો તમે? તો કોર્ટે તમારી ઉઘરાણી ક્લાક તો છે નહીં કે તમે માગો તમને આપી દે. તો એના માટે પુરાવાની જરૂર પડે તમારે. તો પુરાવો કેવો હોવો જોઈએ? તો કે પુરાવો લેખિત હોવો જોઈએ, પુરાવો વંચાણે લેવા હોય એવો હોવો જોઈએ, પુરાવો એક્ઝિક્યુટ કરેલો હોવો જોઈએ, એટલે કે આંખે પડે એવો હોવો જોઈએ. આંખે કયા વસ્તુ પુરાવા પડે કે જે અસલ હોય. કોઈ પણ વસ્તુની ઝેરોક્સ છે એને કોર્ટમાં આંખે પડતું નથી. તો એ પહેલા તો એમાં એક સેક્શન છે કે એમાં ભાઈ લેખિત પુરાવો હોય, એ લેખિત પુરાવાને અસલ પુરાવો હોવો જોઈએ. હવે ઘણા વર્ષો પહેલાના આપણા કોન્ટ્રાક્ટ હોય, આપણી જોડે બાપ દાદા વખતના કરારો થયેલા હોય, તો આપણી જોડે ના હોય તો શું કરવાનું? એ વખતે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે આપણી જોડે અસલ કરાર નથી. દાખલા તરીકે કોઈનું વિલ કરેલું છે ને વિલ અસલ કોપી મળતી નથી, એની જોડે આપણી જોડે આપણી એની ઝેરોક્સ નકલ છે ને ઝેરોક્સ નકલ પણ ટ્રુ કોપી થયેલી છે, કોઈ નોટરી દ્વારા થયેલી હોય અથવા તો કોઈ સ્કૂલના માસ્ટર જોડે થયેલી હોય, પ્રિન્સિપાલ સાથે અથવા ગેજેટેડ ઓફિસર જોડે થયેલી છે, તો તમે શું કરો? તો આવી વસ્તુ છે તમે કોર્ટમાં લઈ જાઓ તો કેટલીક ટકે કે ના ટકે કરારમાં? તો કરારમાં આનો અમલબજાવણી કેવી રીતે કરવી એ પહેલો પ્રશ્ન તમે તો પહેલા સીએ તરીકે આવ્યા, તો આની અસલ કોપી તો છે નહીં, શું કરશો? તો પબ્લિક નોટિસ એક તો પહેલા તો આપવી જોઈએ કે ભાઈ આ આવો કરાર મારી જોડે છે, એની અસલ ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે, નથી મળતી, કોઈને મળે તો આટલા દિવસમાં હાજર કરવી, મને આપવી અથવા તો કોર્ટમાં જમા કરવી. આ નંબરનો મેં આ રીતે માંગણી કરતો દાવો કરેલો છે, એમાં રજૂ કરવી. સેક્શન 9 પ્રમાણે નોટિસ અથવા તો પ્રતિવાદીના કબજામાં હોય કોઈના કે જેની પાસેથી તમારે કંઈક લેવાનું છે ને અસલ ડોક્યુમેન્ટ એના કબજામાં છે, તો એને સેક્શન 9 પ્રમાણે તમે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટમાં મુજબ નોટિસ આપો એને કે ભાઈ આ અસલ કરાર તો તમારી જોડે છે, બે ભાગીદારો હોય અને એકના જોડે કરાર ઉડાઈ ગયેલો હોય. કદાચ તમે તો મેક્સિમમ ભાગીદારના કરારો તમે સીએ કરો છો મોટા ભાગના, તો એ કરાર કોકના એક વ્યક્તિના જોડે હોય, વિશ્વાસથી રહી ગયેલો હોય, ટ્રસ્ટ, એમાં એક લાયબલ વ્યક્તિ હોય, કોઈ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હોય તો એની જોડે રહેલો હોય અને એ નોંધાયેલો હોય, તો રજિસ્ટર્ડ ડોક્યુમેન્ટ હોય તો રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાંથી મળે. દાખલા તરીકે ઇન્ડેક્સ, સેલ ડીડ. તો સેલ ડીડ એવી વસ્તુ છે કે કોમન ડોક્યુમેન્ટ છે, પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ. એટલે ડોક્યુમેન્ટમાં પણ બે પ્રકારના પાર્ટ પાડવામાં આવેલા છે આપણે ત્યાં, એક પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ અને એક પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટ. પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટ એટલે કે બે વ્યક્તિ વચ્ચે, ત્રણ વ્યક્તિ વચ્ચે અથવા તો કોઈ કંપની વચ્ચે કરારો, કોઈ લિમિટેડ કંપની વચ્ચે, કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની વચ્ચે થયેલા ડોક્યુમેન્ટો અથવા ભાગીદારી વચ્ચે થયેલા કરારો અથવા કોઈ એક વેચાણ આપનાર અને વેચાણ લેનારા વચ્ચે થયેલા ડોક્યુમેન્ટો. આ બે ડોક્યુમેન્ટ કોઈ એ પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટ, આ બધા ડોક્યુમેન્ટ પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટ છે. પરંતુ તમે સેલ ડીડ કર્યો, સેલ ડીડ રજીસ્ટર કર્યો તો એ પબ્લિક પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટમાંથી પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. એટલે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટની સેક્શન 55 થી 58 એમાં ત્યાં લાગુ પડે. 55 થી 58 સેક્શનમાં તમે ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ મુજબ તમે રજીસ્ટ્રેશન કરવા જાઓ તો એ ડોક્યુમેન્ટ છે એની ઇન્ડેક્સ બની જાય. એની ઇન્ડેક્સ બને તો અત્યારે ઓનલાઈન જોવા બેઠા જુઓ કે ભાઈ આ ચાવડા સાહેબે તો સુમન ટાવરમાં દુકાન લીધી છે, તો કે આ દુકાન તો એમના નામે છે અથવા તો એમના વાઇફના નામે છે, તો એની ઇન્ડેક્સ બોલે. ઇન્ડેક્સ બોલે તો એનો વેરા પાવતી બોલે, એને વેરા પાવતી બોલે તો એનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ બોલે, એનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ બોલે તો મ્યુનિસિપાલિટીના વેરા ભર્યા હોય તો એ પણ એમના નામે બોલતું હોય અથવા એમના વાઇફના નામે બોલતું અથવા એમના દીકરાના નામે બોલતું હોય તો આ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ થઈ ગયો. તો કોઈ પણ મકાનનો વેરો તમે વેરો લો તો એ પણ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ છે, તો એને ગમે ત્યાંથી કાઢીને આપણે ડોક્યુમેન્ટ કોર્ટમાં રજૂ કરી શકીએ. તો આ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ છે. એવિડન્સ એક્ટમાં આવા સેક્શન 100 અને 100 થી 110 સુધીની આ સેક્શનોમાં છે એ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ અને પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટની ડેફિનેશન આપવામાં આવી છે કે એમાં એવિડન્સ એક્ટમાં કઈ રીતે ગ્રાહ્ય રખાય. પરંતુ બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો ડોક્યુમેન્ટ છે ને એ ડોક્યુમેન્ટ એક વ્યક્તિએ દબાવી દીધો અને એને એમ કીધું કે ભાઈ મારી જોડે નથી, અને આ ડોક્યુમેન્ટ છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવો છે કેવી રીતે કરો તમે? એ વ્યક્તિ આપતો નથી તમને, તમારી જોડે એની નકલ પડી છે. તો કોર્ટ એ એવિડન્સ એક્ટ આખો જોવે, એવિડન્સ એક્ટની સાથે સાથે એ કરાર જોવે, કરારની સાથે સાથે એ લિમિટેશનમાં છે કે નહીં જોવે ડોક્યુમેન્ટ, કે 3 વર્ષની અંદર માંગણી કરનાર કોર્ટમાં આવેલા છે કે નહીં. તો લિમિટેશન એક્ટ એમાં નડે. એટલે 1963 નો લિમિટેશન એક્ટની સેક્શનો છે એમાં એ સેક્શનોમાં ફિટ બેસે છે કે નહીં. એવિડન્સ એક્ટ છે તો એમાં ફિટ બેસે છે કે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ છે તો એમાં ફિટ બેસે છે કે નહીં. એટલે આ બધી જ પુરાવાના ગ્રાહ્ય રાખવા માટે આ બધા જ પુરાવા છે કોર્ટમાં સર્ચ કરવામાં આવે
સામે બચાવ પક્ષના વકીલ પણ એની દલીલ કરે, ફરિયાદ પક્ષના વકીલ પણ અરજદાર જે હોય એને પણ પોતે બચાવમાં રજૂ કરે કે મારી જોડે આ ખોવાઈ ગયો છે, આના કારણે મને મળતો નતો એટલે હું નામદાર કોર્ટમાં આવી શક્યો નથી. તો એ મુદ્દત બહારનું લેણું હોય અથવા સમય વિતેનું લેણું હોય અથવા તો સમય બહારનું માંગણી હોય કોઈ પણ જાતની, અથવા તો કોઈ સિવિલ રાઇટ છે તમારો, તો સિવિલ રાઇટ છે 3 વર્ષમાં પૂરો નથી થતો, તો સિવિલ રાઇટ છે, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ છે, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ અને એવિડન્સ એક્ટની સાથે જોડાયેલો જ છે સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ. તો આ એક છે 12 વર્ષ સુધી તમને એને હક આપે છે. તમને કોઈ જમીનમાં તમારે કોઈ રાઇટ લેવાનો છે, બાનાખત પડ્યું છે તમારું જમીનમાં, તો 12 વર્ષ સુધી બોલે તમારું બાનાખત. એટલે લખેલું બોલે, એમ વંચાય કે લખેલું વંચાય, આપણે જૂની કહેવત હતી કે લખેલું વંચાય. શિક્ષાપત્રીમાં પણ કહેવત કે લખેલું છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ કીધું છે કે કઈ પણ 1 રૂપિયો આપો તો લખીને આપો, સગાવાલાને આપો પણ તો પણ લખીને આપો. કેમ લખીને આપવાની વાત થઈ? તો કે કોન્ટ્રાક્ટ થયો, એ એવિડન્સ થયો, પુરાવો. એવિડન્સ એટલે પુરાવો ઉભો થયો, લખ્યું છે એટલે. તો લખેલું વંચાય, કોર્ટમાં પણ લખેલું વંચાય છે. એવિડન્સ એક્ટ મુજબ આ બધી તમામ બાબતોને પાસાઓ વણી લેવામાં આવે છે અને લિમિટેશન એક્ટ એની સાથે જોડવામાં આવે છે 1963 નો. આ લિમિટેશનમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ આમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તો પ્રોમિસરી નોટ, કોન્ટ્રાક્ટ, ચેક, ડોક્યુમેન્ટમાં પણ કરારો છે. કયા કયા કરારો છે? તો એમાં મોર્ગેજ કરારો હોય, તો ઘણાને લીઝ હોય, તો ઘણાને 33 વર્ષની લીઝ હોય, ઘણાને 99 વર્ષની લીઝ હોય, ઘણાને 100 વર્ષની લીઝ હોય. તો 99 વર્ષ પછી પણ એ માણસ, એના વારસદારો જાગે, કાં તો મારા બાપ દાદા એને આપી દીધેલું અને હવે મારે આ પરત લેવું છે, અને એ વ્યક્તિ આપતો ના હોય કે ભાઈ ના મારે તો લીઝ છોડવું નથી, લીઝ ધારક હોય એમ કેતો હોય કે મારે તો નથી લીઝ મારે છૂટી કરવી, હું આમાંની પાછળ ડેવલપિંગ કર્યું છે, મેં આની પાછળ જમીન નવસાધ્ય કરી છે, આની પર તો બિલ્ડિંગ બનાવી મેં, આની પર તો ઓફિસ બનાવી મેં, આના પર ખર્ચો કરેલો છે. 90 વર્ષ સુધી 99 વર્ષ સુધી તો માણસ બેસી ના રહ્યો હોય ત્યાં જમીન લઈ, તો એવી પરિસ્થિતિ પણ પેદા થતી હોય. તો એકબીજા સામે દાવો માંડે, તો એમાં એવિડન્સ એક્ટ આખો ઉભો થાય. 1872 નો એવિડન્સ એક્ટ વંચાય. ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ ક્યાંથી ટ્રાન્સફર થઈ એ પણ જોવામાં આવે. 1882 નો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ જોવામાં આવે. એમાં લિમિટેશન એક્ટ જોવામાં આવે. 1963 નો લિમિટેશન એક્ટ એમાં જોવે, અને પછી ત્યાર પછી સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ રિલીફ એક્ટ વંચાણમાં લેવાય. તો ભાઈ 99 વર્ષનું લીઝ છે, પેલો લીઝ ધારક એમ કે છે, આપવા વાળો એમ કે છે કે ભાઈ હવે તો મારી વ્યક્તિગત જરૂરિયાત માટે જોઈએ છે અને મને પાછું આપો આ વસ્તુ. તો એને જે નવસાધ્ય કરી છે, જમીન ડેવલપિંગ કરી છે, એના પર ખર્ચો કર્યો છે, એની વ્યાજબી કિંમત નક્કી થાય. તો વ્યાજબી કિંમત પણ નક્કી કરે પાછું, એ પણ પ્રશ્ન થાય કોર્ટમાં. આવા બધાનું વ્યાજબી કિંમત પણ નક્કી કરે. એટલે મૂળ કકડાટનું ઘર આપે ઊભું થાય, તો કકડાટનું ઘર ઊભું થવા માટે એક કોર્ટમાં એક મધ્યસ્થ વ્યક્તિ ઊભો કરવામાં આવે, તો કે એને કોર્ટ કમિશનર કહેવામાં આવે. તો કોર્ટ કમિશનર એ જગ્યાની પંચનામું કરે કે કેટલું જૂનું છે બાંધકામ, એના પર કેટલો ખર્ચો કર્યો છે, ખર્ચો કર્યા પછી કિંમત અત્યારે કેટલી થાય. ઘસારા બાદ વેલ્યુ તમે સીએ તો બહુ સારી રીતે દર વર્ષે ડેપ્રિસિએશનમાં લઈ જતા હોય છે, 10% વેલ્યુ કાઢતા હોય છે, એની બાદ લેતા હોય છે, રિફંડ લેતા હોય છે, રિટર્નમાં પણ લેતા હોય છે, તમે જોતા હોય છો. તો આ બધી વસ્તુઓનો ત્યાં ગાડી સરવાળો થાય. અને એવિડન્સ એક્ટ એકલો જ ના વંચાય, એની સાથે સાથે મેં જેમ કીધા લિમિટેશન એક્ટ, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ, લીઝ એક્ટ, પછી પાછો બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટ પણ અંદર સમાયેલો હોય કોઈ ના જોડે. તો ભાઈ લીઝ આપી હતી પત્નીને નામે, ત્યાંનો કબજો તો કોઈ પતિનો છે, અને પછી પાછા બંનેના છૂટાછેડા થઈ ગયા છે, તો તમે કોની પર દાવો કરો? તો 1988 બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટ સેક્શન 2(3) લાગુ પડે એમાં, સેક્શન 3 લાગુ પડે એમાં. તો પાછો પેલો પતિ પત્ની તો પાછા અંદર પાછા એકબીજા પર દાવો કરીને બેઠા હોય પ્રોપર્ટીનો. તો એવા સમયે લીઝ આપનારનું શું? એટલે આ એવિડન્સ જ્યારે લઈને કોર્ટમાં આવતા હોય તો એ વંચાય કે 99 વર્ષનો લીઝ છે, આ લીઝ પતિને આપેલું હતું, પતિએ પત્નીને આપ્યું, પત્ની છૂટાછેડા લઈ લીધા છે, કઈ સાલમાં લીધા છે, ત્યાંથી ક્યાંથી હક સમાપ્ત થયો, મિલકતમાં હક છૂટો કર્યો છે કે નથી કર્યો. આ બધી સર્કમસ્ટન્સીસ, આવા ઘણા બધા કેસીસ આવેલા છે. બજાજ થી લઈ, તમે જુઓ બજાજ કંપનીના દાવાથી લઈ છેલ્લે રેમંડ કંપની સુધી, સિંધાનિયા સુધીના દાવાઓનો અભ્યાસ કરો તમે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીમાં, તો આ એવિડન્સ એક્ટ છે ને એ ક્યાંક ના ક્યાંક છેડો છે ને એ લીઝ એક્ટ સુધી, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ સુધી, લિમિટેશન એક્ટ સુધી અને સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ સુધી ગોળ વળીને પાછો આવે છે. એટલે કે આ દરિયા જેવો એક્ટ છે, એવિડન્સ એક્ટ છે ને એ એની કલમ છે 91 થી 167 ની કલમ છે ને એના અમે દરિયા જેવો એક્ટ કહીએ છીએ. એક સેક્શનમાં ઘૂસો ને તો ત્યારે બીજી એક સેક્શનમાંથી બહાર નીકળો અને એને ત્રીજાને અસર કરતી હોય. તો લિમિટેશન એક્ટ છે ને એ આમાં બહુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે એવિડન્સ એક્ટની સાથે સાથે.
એકલો એવિડન્સ એક છે એ કોઈ મહત્વનો નથી, કે પુરાવો તો બોલે જ છે. હવે પુરાવામાં પણ લેખિત પુરાવા મેં જેમ આગળ કીધા હતા કે શરૂઆતની જયારે મેં આપ્યું આપને લેક્ચર ત્યારે કીધું કે લેખિત પુરાવો અને મૌખિક પુરાવો. હવે કોઈ આઈને એમ કે ભાઈ મારો સાક્ષી હતો, સાક્ષી રૂબરૂ મેં તો કહી દીધું કે આ વસ્તુ અમને આપી દીધી, અને એ સાક્ષી આઈને કોર્ટમાં સોગંદનામું કરે હા મારા રૂબરૂ થયેલું હતું, તો એ ગણાય? હા કે બાપુએ તો મને સુમન ટાવર લખી આપ્યું હતું અને મારા રૂબરૂ લખી આપ્યું હતું, કે પેલો અહીં એમ કે બીકે ચાવડા સાહેબે સુમન ટાવરની ઓફિસ તો લખી આપી હતી, મારા રૂબરૂ કીધું તું જા વાપર, ચાંદો સૂરજ તપે ત્યાં સુધી વાપરતું તાર કે. પણ ચાંદો સૂરજ તપે ત્યાં સુધી લખ્યા કીધું વાપરવાનું કીધું, પેલાના રૂબરૂ કીધું. તે સાક્ષી આવા વિટનેસ છે તેની વેલિડિટી કેટલી? આવા સાક્ષીનો સોગંદનામા ઉપર જે એને સોગંદનામું કર્યું કે ભાઈ બાપુએ મારા રૂબરૂ આપ્યું હતું પણ લખાણ કરવાનું રહી ગયેલું, અને બાપુએ તો રૂપિયા પૈસા લીધા હતા આના કે આપવા માટે, ઓફિસ ભાડે આપવા માટે, ઓફિસ વેચાણ આપવા માટેના. તો આ પુરાવાની વેલ્યુ કોર્ટમાં કેટલી? તો આ પુરાવો છે એ કોર્ટમાં ગ્રાહ્ય ગણાય કે ના ગણાય? થર્ડ પાર્ટી સાક્ષી આવી એમ સોગંદનામું કરે કે ભાઈ હા કે બીકે ચાવડા સાહેબે તો મારા રૂબરૂ આપી દીધેલું કે સેજાણીભાઈ ને કે હા કે તમે તારે વાપરો મારી ઓફિસ કે અને આટલા પૈસામાં હું તમને વેચાતી આપું છું કે. ભાઈબંધીમાં કે દસ્તાવેજ કરવાનું રહી ગયું, સગાવાલામાં દસ્તાવેજ કરવાનું રહી ગયું, ઘણીવાર પતિ પત્નીના સંબંધ એવો હોય તો એકબીજાને આપી દીધી હોય વસ્તુને દસ્તાવેજ કરવાનું રહી ગયું, પછી છૂટાછેડા થઈ ગયા હોય અને વાત પ્રોપર્ટીની નીકળે એટલે તો કોર્ટ સુધી પહોંચે. તો આવા બધામાં એવિડન્સ એક્ટ કામમાં આવે ને એવિડન્સ એક્ટ આવે એટલે પુરાવો કહેવાય. પુરાવો આવે ત્યાં લેખિત વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાય. જ્યાંની જે વસ્તુનો પુરાવો પડે એ વસ્તુનો લેખિત માગે કોર્ટ, અને લેખિત માગે તો એ લેખિતમાં અસલ વસ્તુ હોવી જોઈએ ડોક્યુમેન્ટ. તો પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ મેં જેમ પહેલા કીધું તો એમ, અને પ્રાઇવેટ ડોક્યુમેન્ટ. ઘણી બધી વસ્તુઓ હવે બધી ઓપન છે. તમે જો કે આ મોબાઈલના જમાનામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે મોબાઈલના ડેટામાંથી જ મળી જતી હોય કોકની. કોક એમ કે ભાઈ મારો પગાર આટલો જ છે, સરકારી અધિકારી એમ કહેતો હોય મારો પગાર આટલો છે, તો સરકારી અધિકારી તો પગાર જાહેર છે કે ભાઈ ક્લાસ 1 નો પગાર આટલો છે, ક્લાસ 2 નો પગાર આટલો છે. એની પત્નીએ ભરણ પોષણ નો દાવો માંડ્યો એની પર, અને પછી પેલો ખોટું સોગંદનામું કરે છે કે ના ના મારે તો લોન કપાય છે, મારો તો વીમો કપાય છે, અને મારે તો કે આ બધું સ્કૂટરના હપ્તા કપાય છે, ગાડીના હપ્તા કપાય છે, હું તો આને ભરણ પોષણ આપી શકું એવી મારી તો તાકાત જ નથી. તો એ ત્યાં ગણાય નહીં. એ એવિડન્સ એક્ટમાં એ પગાર સ્લિપ છે ઓપન છે, ક્લાસ 1 ની, ક્લાસ 2 ની, ક્લાસ 3 ની એ પગાર સ્લિપ ઓપન છે, અને ઓફિસમાંથી પણ મળી શકે છે પગાર સ્લિપ. તો એ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ થઈ ગયો. તો એ પત્નીને પુરવાર કરવાની જરૂર નહીં રહેતી કે ભાઈ એનો પગાર કેટલો છે, એ તો કોર્ટ જ મંગાવે એને એની ઓફિસને નોટિસ આપીને, અથવા તો સામાવાળા વ્યક્તિ જે અરજદારનો વકીલ છે, સામાવાળાનો વકીલ છે એ પણ મંગાવી શકે, અરજદારનો વકીલ પણ મંગાવી શકે નોટિસ આપીને એના ઓફિસમાં કે ભાઈ આ તમે આની ડોક્યુમેન્ટ આપી દો તો પગાર સ્લિપ તો મોકલી આપે. એટલે આ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ કહેવાય, એમાં ક્યાંય છુપાવવાનું હતું નથી. હવે અત્યારે આજના જમાનામાં જોવા તો તમે કે 7/12 ઉતારો છે તો ઓનલાઈન મળી જાય છે. તો 7/12 ઉતારામાં કે અશ્વિન ત્રિવેદીના નામે કેટલી કે 7 જમીન છે તરત જ મળી જાય, નાખો તમે નામ એટલે ગામનું નામ નાખો તો મળી જાય, અને 7/12 ઉતારો તે પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ છે, તો એમાં છુપાવવાનું ક્યાંય આવતું નથી. બીકે ચાવડા સાહેબના નામે કેટલી જમીન છે, કેટલી પ્રોપર્ટી છે તમારે જોયું હોય તો ઓનલાઈન 5 મિનિટમાં મળી જાય. તો ત્યાં કોર્ટમાં ખોટું બોલવામાં આવતું નથી. અને સોગંદ પર ખોટું બોલવું, સોગંદ પર ખોટો પુરાવો આપવો, એવિડન્સ એક્ટમાં જ્યારે તમે ખોટું વાત કરતા હોય એ કોર્ટમાં આવીને, અને લેખિત પુરાવાઓમાં જ્યારે વાત થતી હોય કોર્ટમાં સોગંદનામા સાક્ષી સાહેબ તપાસતા હોઈએ, સોગંદ પર ધર્મના નામે સોગંદ પર તપાસતા હોઈએ ને ખોટું બોલતા હોય તો ઘણીવાર કોર્ટ જ ફરિયાદી બને છે. અને એ સોગંદનામું ખોટું કરનારની ઉપર કોર્ટ આરોપીમાં એને લઈ શકે છે. એની ઉપર કોર્ટ સીપીસી મુજબ, સીઆરપીસી મુજબ પગલા લઈ શકે છે, અને એના પરથી નવેસરથી કેસ ચાલુ કરાવી શકે છે, ઇન્કવાયરી બેસાડી શકે છે. એટલે એવિડન્સ એક છે એ લોલમ લોલ ચાલતો નથી કાયદો. બીજી વાત મેં જે કરી કે સાયબર ક્રાઇમ છે નવું, તો તમે કોઈને ખોટા ચેટ કર્યા અને પછી તમે તમારા મોબાઈલમાંથી ડિલીટ મારી દીધા, અને પછી પેલી છોકરીએ ફરિયાદ કરી કે ભાઈ આણે તો મને ગંદા મેસેજ કરેલા. તમે કહો મારા મોબાઈલમાં તો કઈ છે જ નહીં, મેં તો કર્યા જ નથી. છોકરીએ પણ એના મોબાઈલમાંથી ડિલીટ કરી નાખ્યું શરમના અભાવે કે ભાઈ મા બાપને કઈ રીતના બતાવાય, અને પછી કઈ ઝઘડો થયો પછી પોલીસ સ્ટેશન વાત પહોંચીને બતાવવાના, તો બંનેના મોબાઈલમાંથી ડેટા ડિલીટ થઈ ગયો તો ક્યાંથી લાવવા? તો પોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી છે ને એ આ સાયબર સેલને આ કામ સોંપે કે ભાઈ તમે આનો મોબાઈલ લો નંબર લો, આ છોકરાનો મોબાઈલ નંબર લો, છોકરીનો મોબાઈલ નંબર લો, એમણે જે કન્વર્સેશન કર્યું છે, બંને જેની વાતચીત કરી છે, ડેટા કાઢો અને ડેટા કોર્ટમાં સીલબંધ કવરમાં મોકલી આપો.
અને સિલ્બન કવરમાં જે જયારે આ વસ્તુ આવે ત્યારે સાયબર ક્રાઇમ એક્ટ છે એ 67-68 લાગે અને એ આરોપી જો છોકરો સાબિત થાય, ગંદા મેસેજ મોકલ્યા હોય, બીભત્સ મેસેજ મોકલ્યા હોય, બીભત્સ વિડીયો મોકલ્યો હોય કે પિક્ચર મોકલ્યું હોય તો એના પર પગલા લેવાય. એટલે એવિડન્સ એક્ટમાં પાછું આ સાયબર ક્રાઇમ પણ જોઈન્ટ થયું નવું. એટલે સાયબર ક્રાઇમ એકલું 1872 માંથી ચાલુ થયેલું વસ્તુ 2005 ના નવા સાયબર ક્રાઇમ એક્ટ, 1963 ના લિમિટેશન એક્ટ, 1882 ના ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ અને સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ 1862 નો આ તમામ વસ્તુને રિલેટેડ કરશે. એટલે ખાલી એકલો તમે ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ વાંચીને બેસી રહો અને એમ કહો મને તો 91 થી 167 ની કલમ 67 મોઢે આવડે છે, તો લિમિટેશન એક તમે વાંચ્યા વગર ગયા હોય અને ત્યારે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય અને લિમિટેશનમાં ના આવતો હોય તો એ પુરાવો તમારો વંચાણમાં લેવાય નહીં કોર્ટમાં. અને આવો પુરાવો જ્યારે વંચાણમાં ના લેવાતો હોય તો તમે દાવામાં માગેલી દાદ છે મંજૂર કરી શકે નહીં કોર્ટ, કે લિમિટેશનમાં જ નથી આવતો. તો એના માટે શું, કે જ્યારે કોઈ 3 વર્ષનું લેણું હોય, 3 વર્ષ બાદ કોર્ટમાં દાવો કરે કે ભાઈ મારા તો 1 કરોડ રૂપિયા બાપુ જોડે લેવાના હતા પણ હું શરત ચૂકતી ભૂલી ગયો છું અને હવે મને ચેક મળ્યો છે કે પ્રોમિસરી નોટ મળી છે અને હવે હું કોર્ટમાં આવ્યો છું તો મારી દાદ મંજૂર કરો અને મને તો બાપુની પ્રોપર્ટીમાંથી વસૂલાઈ આપ્યો 18% વ્યાજ સાથે, તો મારા જેવો વકીલ જાય ત્યાં તો શું કરે? એ જવાબ પણ ના આપે એનો. એમાં સિવિલ પ્રોસિજર કોડની સેક્શન 7 ઓર્ડર રૂલ 7 રૂલ 11 ની અરજી આપે તો ધીસ એપ્લિકેશન ઇઝ ટાઈમ બાર, ડીડી કરો મારા ખર્ચ સાથે. અને આવો કોઈ દાવો કરી શકે નહીં કે આને તો 3 વર્ષ થઈ ગયા, લેણું પૂરું થઈ ગયું. સિવિલ રાઈટ હોય તો બરાબર છે, બાનાખત હોય તો બરાબર છે, તો 12 વર્ષનો રાઈટ લાગવાનો હતો. એમાં પણ નોટિસ આપી હોય કે ભાઈ એમાં પણ કેટલા બધી જોગવાઈઓ છે કે ભાઈ તમે એને નથી કરાઈ, તમારે કરી આપવાની હતી, વેચાણ આપનારે એને કરી આપવાની હતી, નવી શરતની જમીન હતી તો જૂની શરતમાં ફેરવી આપવાની હતી, એમાં કંઈક તકલીફ હતી, કંઈક જમીનમાં મુશ્કેલી હતી તો દૂર કરવાની હતી, કોઈ અંતરાય હતા તો દૂર કરવાના હતા. એ ના કરે તો મૌખિક વાત એમાં પણ ચાલતી નથી. તો એમાં પણ એવિડન્સ એક લાગુ પડે છે ને એમાં પણ એવિડન્સ એક ક્યારે લાગુ, સીધું લખાણની વાત આવે કે તમે નોટિસ આપી કે તમારે આટલું કરવાનું હતું, આ ટાઈમમાં તમે નથી કર્યું, એના કારણે હું આ વસ્તુ નથી કરી શક્યો કે સેલ ડીડ નથી કરી શક્યો અને આના કારણે ડીલે થયું છે મારે તમને પૈસા આપવામાં, તો કોર્ટ ગ્રાહ્ય રાખે. તો લિમિટેશન એક્ટમાં પાછું ના આવે કે ભાઈ ચાલો લિમિટેશન 12 નું નથી, આના લિમિટેશનમાં જ ગણવું. અને ડેટ ઓફ નોલેજ તમારા જાણમાં ક્યારે આવ્યું તો ક્યાં કાયદો જાગતાને મદદ કરે. તો કાયદો જાગતાને ક્યારે મદદ કરે? તો તમે તો પપ્પાએ બાનાખત કરી હોય પછી દીકરો ઉભો થાય કે મારા પપ્પાએ બાનાખત કરી હતું દસ્તાવેજ કરવાનો રહી ગયેલો તો ડેટ ઓફ નોલેજ ના ગણાય. પપ્પા હયાત હોય ત્યારે 3 વર્ષની અંદર એને નોટિસ આપવી જોઈએ કે હવે દસ્તાવેજ કરી આપો, તમે કેમ નથી કરતા? અને છતાં પેલી પાર્ટી દસ્તાવેજ ના કરી આપતી હોય વેચાણ આપનાર, અને પછી કોર્ટમાં આવ્યા હોય તો એવિડન્સ એક્ટ લાગુ પડે, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટ લાગુ પડે, લિમિટેશન એક્ટ લાગુ પડે, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ લાગુ પડે. આ બધા એક તો એમાં લાગુ પડે. અને એમાં કંઈક મદદ થતી હોય, સપોર્ટ કરતા હોય કાયદાઓ, તો સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ છે એને મુજબ એની દાદ મંજૂર થાય અને એના કોર્ટ કમિશનર મારફતે દસ્તાવેજ કરી આપવાની દાદ મંજૂર કરી શકે કોર્ટ, અથવા તો એને નુકસાન વળતર આપે કે ભાઈ બાનાખત નો અમલ બજાવણી નથી થતી હાલના સંજોગોમાં, જમીન એને થર્ડ પાર્ટીને વેચી મારી છે, થર્ડ પાર્ટીએ બીજાને વેચી મારી છે જમીન, એની પર કોઈ મનોહુકમ હતો નહીં, એની પર કોઈ લોન હતી નહીં બેંકની, કોઈ મોર્ગેજ હતું નહીં, અને આ ટ્રાન્સફર થયા કર્યા છે. અને આવા સંજોગોમાં હવે આ જમીન છે એ મૂળ પાર્ટીને આપી શકાય એમ નથી જેનું બાનાખત કર્યું છે એવી, તો એને માર્કેટનું નુકસાન વળતરની દાદ માંગવી જોઈએ. તો એમાં પાછું એવિડન્સ એક્ટ આવે કે ભાઈ એવિડન્સ એક્ટમાં એવી જોગવાઈ હતી એને કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો એમાં કે જો શરત ચૂકથી દસ્તાવેજ કરી શકાય નહીં તો જે તે સમયનો મને માર્કેટ રેટનું નુકસાન વળતર આપવા બંધાયેલા છે લખાવી આપનાર, લખી આપનાર મને બંધાયેલી આ શરત પાલન કરવા બંધાયેલા છે. તો બંનેની મ્યુચ્યુઅલ કન્ડિશન છે જે એ પાછું એવિડન્સ એક્ટ પર આવીને ઉભી રહે છે, કે પુરાવા ઉપર આવીને ઉભી રહે છે. અને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ છે બહુ વાઇડ છે, એમાં વખતો વખત સુધારા થયા છે. જેમ ભારતીય બંધારણ છે, બંધારણમાં ABCD જેમ સુધારા થયા છે વખતો વખત, તમે જો 47 વખત સુધારા થઈ ગયા, હજુ ચાલુ છે. કેટલી સેક્શનો કાઢી નાખી, કેટલી સેક્શનો નવી ઉમેરી, કેટલા એક છે 700 થી 800 પ્રકારના કાયદાઓ છે મોદી સરકારે કાઢી નાખ્યા. તાર ટપાલ એક તો અત્યારે અસ્તિત્વમાં જ નથી. તમે જો કોઈ તાર કરે છે મોબાઈલના જમાનામાં, વોટ્સએપના જમાનામાં તાર ટપાલ એક્ટની જરૂર નથી. ઘણા રેલવેના કાયદા છે જૂના કાઢી નાખ્યા છે. એવા કેટલા પ્રકારના કાયદાઓ છે
કે જે 700 થી 800 પ્રકારના કાયદા છે એમાં સુધારો એ રીતે આ એવિડન્સ એક્ટમાં પણ વખતો વખત સુધારો લાવ્યા અને છેલ્લે સાયબર ક્રાઇમ સુધી આ સુધારો અટકી ગયો છે કે ભાઈ તમે કહો છો કે ભાઈ લખેલું વંચાય તો કે કોઈને મેલ કરેલો વંચાય? હા ભાઈ કે પત્ર ના લખ્યો તમે નોટિસ પણ ના આપી અને વિદેશ રહે છે કોઈ વ્યક્તિ અને એને કોઈ કરારનું પાલન ના કર્યું, તો કરારનું પાલન ના કર્યું તો તમે કે એને મેલ કર્યો? હા તો કે મેલ વંચાય કે હા? તો પેન ડ્રાઈવ માં લીધેલી વસ્તુ, સીડી માં લીધેલી વસ્તુ, મેલ કરેલી વસ્તુ અથવા તો ચેટ કરેલી આવી કોઈ વોટ્સએપ પર ચેટ કરેલી વસ્તુ, તો એને એવિડન્સ એક્ટમાં લાગુ પડી શકાય? તો આના માટે સ્પેશિયલ સીપીસી માં સુધારો કર્યો અને પુરાવા અધિનિયમમાં પૂરા સુધારો કરીને એને પાછી આ એક્ટમાં સુધારો કરીને લેવામાં આવ્યું કે હા આ બધી વસ્તુઓ છે એને વંચાણે લેવાય. પણ હજુ સુધી તમે જુઓ તો કોર્ટમાં સમન્સની બજવણી છે એ લેખિત જ કરવામાં આવે છે. પહેલા એવું હતું કે ભાઈ ડબલ ક્લિક થઈ જાય વોટ્સએપ પર, તમે સમન્સ મોકલ્યો વોટ્સએપ પર કોઈ પાર્ટીને, ચેક રિટર્ન થયો ને તમે સમન્સ મોકલ્યો કોર્ટે અને તમારા જોડે સમન્સની કોપી તમે આરોપીને મોકલી આપ્યો અને ડબલ ક્લિક થઈ ગયું, ગ્રીન ટિક કે જેને કહો છો તમે, આપણે કહીએ છીએ કે ગ્રીન ટિક થઈ ગયું એટલે એને વાંચી લીધું. મેલ ખોલ્યો છે એ તમને ખબર પડી કે ના આણે મેલ ખોલીને વાંચી લીધું છે, તમને રિપ્લાય કરતો નથી પણ એને ડેટ ઓફ નોલેજ છે આ તારીખે એને કોર્ટમાં આવવાનું છે, એને આ વસ્તુની સ્થિતિની ખબર છે કે ભાઈ હા મારા આ વસ્તુમાં હાજર થવાનું છે, આ કેસમાં હાજર થવાનું છે, પરંતુ જાણી જોઈને નથી થતો, બધી ઈરાદો છે એનો. એ ક્યારે ફલિત થાય કોર્ટમાં? તો કે આ વોટ્સએપ ચીટની પેક ડબલ ક્લિક ગ્રીન ટિક છે, 3 ટિક છે, આ ટીકો પર જે અત્યારે જે ચાલે છે સાયબર ક્રાઇમ એવિડન્સ એક્ટ એમાં સાથે વણી લીધું છે અને એને એક પુરાવા અધિનિયમમાં આને ગ્રાહ્ય રાખ્યું છે અને 2020માં સુધારા નવા આવ્યા, 2021માં પણ આવે છે નવા સુધારા અને અત્યારે રિસન્ટલી 3 દિવસ પછી પણ 4 દિવસ પછી પણ જે ઘણા બધા એક્ટ છે એમાં સુધારા આવે છે. લગભગ 500-550 કાયદાઓ તો મેં લખેલા છે 2012 થી અત્યાર સુધી અને એની 2 બુકો મેં પડી, એમાં પણ ઘણા બધા સુધારાઓ અત્યારે ગુજરાત સરકારે ધ્યાનમાં લીધા છે અને એમાંના ઘણા સુધારાઓની મને શું ભલામણ કરી કે ભાઈ આમાં કયા કયા સુધારાઓ, જમીનમાં પણ સુધારા ઘણા બધા થાય એવા છે, તો કયા સુધારા અત્યારે જે જૂના છે કાઢી નાખવામાં નિયમો આવે કે જેને લોકોને નડતા હોય. તો તમે જો કે અત્યારે બધું ઓનલાઈન જ ચાલે છે, મોટા ભાગના વસ્તુઓ આપણે ઓનલાઈન ચાલે છે, તો ઓનલાઈન ને કોન્ટ્રાક્ટમાં લેવું જ ના ગણું. કોઈ તમને ઓનલાઈન કોન્ટ્રાક્ટ મોકલી આપણને એને સાઈન કરીને પાછું પીડીએફ તમને મોકલી આપી અને પીડીએફ તમે સંગ્રહી, તો પીડીએફ છે તો એના પર નોટરાઇઝ થયું છે, રજીસ્ટ્રેશન નથી થયું, તો એમાં રજીસ્ટ્રેશન એક આખો લાગુ પડે છે તો ભાઈ રજીસ્ટ્રેશન તો થયું નથી, આને નોટરાઇઝ નથી થયું પણ છતાં બંને પાર્ટી વચ્ચે કોઈ જાતનો કોન્ટ્રાક્ટ થયો છે, કોઈ કન્ડિશનોમાં બંને એગ્રી થયા છે. એમાં આરટીજીએસ તમે જુઓ છો કે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં આરટીજીએસ કરો છો બેંકમાં કે એકબીજાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, તો એ તો બોલતો પુરાવો છે, બેંકની એન્ટ્રી બોલતો પુરાવો છે, તો એ પણ લેખિત પુરાવો જ છે. હા મેં એને કંઈક આલ્યું છે, તેને કઈ ભેટ તો આપી નથી તમે પ્રેમથી, તો કઈ કરાર કરવા માટે આપ્યા છે પૈસા અને એને આવવાનું હતું કોર્ટમાં, એને રજીસ્ટર ઓફિસમાં આવવાનું હતું, એ નથી આવી શક્યો કોઈ પણ કારણસર, અથવા તો એનો મલિન ઇરાદો છે કે એને ચીટિંગ કરવું છે મારું, તો એવા સમયે આરટીજીએસ ની આ એન્ટ્રી છે એ વંચાણે લેવામાં આવે છે અને આરટીજીએસ છે એની એન્ટ્રીઓ પણ એવિડન્સ એક્ટમાં સામેલ કરવામાં આવી છે અને એને પણ બોલતા પુરાવામાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને એને કોન્ટ્રાક્ટ એક મુજબ પણ ગણવામાં આવે છે, કોન્ટ્રાક્ટ થયેલો માનવામાં આવે છે અને જે આ જે મેલ કરેલો છે, જે વોટ્સએપ ચેટ કરેલું છે એને પણ એવિડન્સ એક્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે અને નવા સાયબર ક્રાઇમમાં એને ઉમેરવામાં આવ્યું છે. એટલે આખે એવિડન્સ એક્ટમાં બહુ ખૂબ જ વિશાળ દરિયા જેવો છે, 1 કલાક 1.5 કલાકમાં એને કઈ સમજાવાઈ શક્યા નહીં. આપણે એક સેક્શનમાં તમે જોવા જાવ તો બીજા ઘણી બધી રિલેટેડ સેક્શનો બીજા કાયદાને એને અસર કરે છે. તો આ એક બેઝિક નોલેજ સમજૂતી મેં તમને આજે આટલી આપી છે. કોઈ બીજા પ્રશ્નો હોય આપણે મિત્રોને અને એ કંઈક એને જાણકારી જોઈતી હોય તો મને પ્રશ્નો પૂછી શકે છે ને આપણે આ ક્વેશ્ચન અવર આપણે રાખીએ છીએ 10-15 મિનિટ જે ચાવડા સાહેબ નક્કી કરે તો હું એના જવાબો હું આપને આપું છું. તો કોઈ હોય પ્રશ્નો તો આપ પૂછી શકો છો. સર એમઓએ ને એઓએ એમને મેલ કરેલો છે એનું મળી ગયું સર, પણ પેલો સ્ક્રીન નંબર અને પાન નંબર એ બધું સર ફોન કરો મેમ્બર્સ में कोई क्वेरी के रिमार्क्स હોય તો
કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ભાઈ. સાહેબ નોટરી ડોક્યુમેન્ટ ના હોય હા પણ આમ લેખિત હોય હમ તો એનું શું સ્ટેન્ડ ગણાય? નહીં કોર્ટમાં એનો કોઈ બહુ વેલ્યુ નથી હોતી. કોઈ પણ વસ્તુની બે જણા વચ્ચે સાઇન કરી તો એવિડન્સ એક્ટમાં એ નોટરાઇઝ નથી થયું તો એ રજીસ્ટ્રેશન એક 1887 તમે જુઓ તો એમાં કોઈ પણ કરાર છે રજીસ્ટર કરવો જોઈએ, એની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી જોઈએ પડે. કોઈ સરકારે નક્કી કરેલી મિલકત છે તેની જંત્રી નક્કી કરેલી છે તો જંત્રી પ્રમાણે કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ અથવા તો રજીસ્ટ્રેશન ફી એ સરકારને આપવી જોઈએ. એ તમે નથી આપી, એ બચાવવાનો કોશિશ કરી છે અને બંને વચ્ચે પ્રાઇવેટ કરાર કર્યા છે તો એની વેલિડિટી એવિડન્સ એક્ટમાં નથી ગણવામાં આવતી કોર્ટમાં. તો સાહેબ વર્ષો પહેલા જે આ માની લો કે ફેમિલી એગ્રીમેન્ટ થયો, વહેંચણી લેખ થયો, તે બધાની શું વેલ્યુ પછી? કૌટુંબિક વહેંચણીની એ વારસાઈક અધિનિયમ આખો અલગ છે. એ અચ્છા 1856 હિન્દુ નિબંધ ઉપરથી આવ્યો, હિન્દુ વારસા અધિનિયમ, અને એમાં સક્સેશન એક્ટ આખો અલગ પડ્યો આખો. એમાં સીધી લીટીના વારસો અને આડી લીટીના વારસો. તો સક્સેશન એક્ટને આમાં એવિડન્સ એક્ટમાં પછી ગણવામાં આવતું નથી એટલું કે સીધી લીટીના વારસદારો છે તો બાય બોર્ન એમને હક મળી જાય છે અને એમાં ક્યાંક એન્ટ્રી પડાવવાની એની ચૂક રહી ગઈ હોય તો એ થયેલો વિલંબ માફ કરવામાં આવે છે અને એને એ મિલકતમાં હક મળવા ઓટોમેટિક મળી જાય છે બાય બોર્ન. અચ્છા પછી સાહેબ ગામડામાં પેલા તો સાહેબ ગામડામાં શું કરતા કે પેલા ભાઈ જે હોય ગામના પેલા વાણિયા ભાઈ એમના ત્યાં જઈ અને લખાણ કરીને 5 જણા સહી કરતા. હા એટલે એ વારસા અધિનિયમમાં આવે છે પાછું. એને એવિડન્સ એક્ટમાં પાછું એને અલગ કરવામાં આવ્યું છે. અને વારસા અધિનિયમ છે ને એની જેટલી જમીનોની હોય એન્ટ્રી અને એમાં મોટા ભાઈએ નાના ભાઈને ભાગ ના આપ્યો હોય ને પછી નાનો ભાઈ દાવો કરે તો એ માનવામાં આવે છે એને પાછું એ જે તલાટીનો ચોપડો હોય, બારોટનો ચોપડો હોય અને એમાં જો એ સીધી લીટીના વારસદારોમાં આવતા હોય છે ફાધરના નામ પર પછી એનું પેઢીનામું બનતું જ હોય છે ઓટોમેટિક. તો એ સાબિત ના કરે મોટો ભાઈ કે ભાઈ અમે વ્યક્તિગત ખર્ચમાંથી આ જમીન ખરીદેલી છે, પણ વડીલો પાર્જિત જમીન છે એવું જો નાનો ભાઈ સાબિત કરે તો ઓટોમેટિક એનો હક એનામાં લાગુ પડે છે. એને મળી જાય છે એટલે ધારો લાગુ પડે છે એમાં. ફેમિલી એરેન્જમેન્ટ ના હોય તો બે અલગ વ્યક્તિઓ વચ્ચે તો સાહેબ આજે માની લો કે બાના ચિઠ્ઠી થાય છે રેવન્યુ ટિકિટ મારીને એની વેલ્યુ શું? કોઈ વેલ્યુ નહીં એની. એમાં કોઈ હક મળતો નથી. બહુ તો એને પૈસા પાછા મળે એટલા. એટલે એનો દાવો કરી શકે હું આને જો આટલા પૈસા માંગુ છું એ રેવન્યુ ટિકિટ ની એટલી વેલ્યુ. અચ્છા હા પણ એને સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ એક્ટમાં ના જવાય એનાથી. એને કોઈ કઈ વસ્તુનું અમલબજાવણી કરીને કોર્ટ કમિશનર એ વસ્તુનો કબજો ના લઈ શકે. એ વસ્તુ અચ્છા કબજો બી હોય તો કબજા લખેલો હોય તોય ના લઈ શકે કોર્ટ થ્રુ, કારણ કે એને રજીસ્ટ્રેશન નથી કર્યો, તમે કોન્ટ્રાક્ટ નથી કર્યો અને કોન્ટ્રાક્ટને રજીસ્ટ્રેશન નથી કર્યો સરકારની ડ્યુટીને બચાવી છે, તમે છેતર્યા છે સરકારને એવું ગણવામાં આવે છે. અચ્છા અને નોટરી હોય તો ચાલે? ના નોટરી બી નથી ચાલતું. નોટરી બી તમારા અંગત વ્યવહારો છે, એ પણ અંગત વ્યવહારોમાં ગણવામાં આવે છે. એ તમે પૈસાની વેલ્યુ રહે એટલી તમારી, તમે પૈસા પાછા લઈ શકો એની જોડેથી કે અમે એને આટલા પૈસા આપ્યા છે પણ એને એક્ઝિક્યુટ ના કરી શકો એ વસ્તુને. તો સાહેબ આ જે બાના ખત ને બધા નોટરી ઉપર થાય ઇવન અત્યારે તો સાહેબ મકાનો રેરા આયા પછી રજીસ્ટર્ડ ચાલુ થાય. એ પેલા રેરા પેલા તો સાહેબ મકાનોના બાના ખત બી બધા 1887-88 થી રજીસ્ટ્રેશન એક છાપતો નથી પણ એનું વ્યવહારિક ચલણ નહોતું અને કાયદાના સત્તાથી અમલ નતા કરતા. અને પેલા લોકો એવું હતું કે ભાઈ એ બોલેલું પાળતા હતા કે ભાઈ હું તમને કરી આપીશ તો પાળી દેતા હતા અને એ વચન ઉપર ચાલતું હતું. પણ જ્યારથી આ વચનો કળયુગ આવી ગયો ત્યારથી આ વચનો છે એ ક્યાંક બેમાનીમાં બદલાઈ ગયા. બેમાની થઈ ત્યાં કોર્ટ કચેરી ચાલુ થઈ અને કોર્ટ કચેરી ચાલુ થઈ તો કોર્ટ એ કાયદેસરતા જોવે છે અને કાયદેસરતા જોવે છે ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટ એક, રજીસ્ટ્રેશન એક, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ લિમિટેશન એક, આ બધું જોવામાં એવિડન્સ એક બધું જોવામાં આવે છે કોર્ટમાં આવે ત્યારે. અચ્છા ઓકે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરી દીધી હોય તો પછી નોટરી કરી હોય તો ચાલે? ના સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તમે ભરી તો રજીસ્ટર ઓફિસ રૂબરૂ 2 જણા જઈને સહી કરી હોય તો જ વેલિડ ગણવામાં આવે છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ખાલી તમે સ્ટેમ્પ લઈને આવીને ફર્યા રાખી મૂક્યું તો એનાથી મતલબ નથી. તમે કોર્ટ રજીસ્ટર ઓફિસ રૂબરૂ એનો થંબ પ્રિન્ટ ના લીધો કે એની સાઇન ના લીધી કે એનો ફોટો ના લીધો તો એ ગણવામાં આવતું નથી. ઓહો. પછી આ જે ચેક બાઉન્સ આવે છે સાહેબ, જે ચેક બાઉન્સ વાળી એ 138 માં એ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક આખો અલગ છે. એને એવિડન્સ એક સાથે ગણાઈ લેવામાં આવે છે પણ ચેક બાઉન્સમાં છે ને એ પ્રોમિસરી નોટ અને ચેક બાઉન્સ એ બંનેના કાયદા અલગ કરવામાં આવ્યા છે. એ તમે એમાં ચેક બાઉન્સમાં 138 માં ખાલી સજા થાય, કોર્ટ તમારી ઉઘરાણી લાયક નથી
કે તમને ચેક ના પૈસા આપી શકે. એ બહુ તો ચેક ના પૈસા પણ ના પાડે તો આઉટ ઓફ કોર્ટ તમે સમાધાન કરી શકો છો એમાં. પણ કેસ ચાલે તો તમને સજા કરે 6 મહિનાથી કે 3 વર્ષની, જે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટના પાવર છે ત્યાં સુધી. પરંતુ જો પ્રોમિસરી નોટ આવે ને CPC 37(1) મુજબ તમે સમરી દાવો કરો તો તમને 6% વ્યાજ સાથે બેંક કોર્ટ છે એનું હુકમનામું કરી આપે અને એની મિલકતમાંથી તમને જપ્તી કરી આલે. અને જો એ મિલકતમાંથી જપ્તીમાંથી પૈસા ના મળતા હોય તો એને સાદી જેલની જોગવાઈ તમે કરીને તમે ટિફિન આપો એને તો કોર્ટ જેલમાં બેસાડે છે, સિવિલ જેલમાં. એવી જોગવાઈ છે. હા, ટૂંકમાં ખવડાવવાનું આપણે. હા, તમારે ખવડાવવાનું, તમારે જેલમાં રાખવાનું, એને તમારા જોખમે ખર્ચે. એ કોર્ટે તમારું 3 લાખ નથી. તમે ચેક કોઈને આલ્યો તો એ સજા થાય, તમારા ખાતામાં પૈસા ના હોય તો. હા, તમે સ્ટોપ પેમેન્ટ ના કરાવ્યું કોઈ પણ વ્યાજબી કારણ વગર તો ઓન એકાઉન્ટ તમારા હિસાબે બાકી છે, 2 જણા વચ્ચે ભાગીદારીના ડિસ્પ્યુટ થયા અથવા તો કોઈ વ્યવહારના ડિસ્પ્યુટ થયા અને તમે લેખિત એને જાણ કરી કે આ ચેક નાખતો નહીં મને જાણ કર્યા વગર. અને બેંકને પણ તમે લખો કે ભાઈ આ ચેક એ છે એને ક્લિયર કરતા નહીં મને જાણ કર્યા વગર. આ જે રજૂ થાય તો તમારી જો સાથે સામે રજૂ થાય તો એ તમે બચી શકો છો. બાકી બચવાનો કોઈ સ્કોપ એમાં નથી, એમાં સજા થાય છે ચેક લખ્યો એટલે. હવે લિમિટેશન એક્ટ કીધો સાહેબ જે તમે, એમાં તો કોઈ પણ દાવો હોય તમે વિધિન 3 યર ક્લેમ ના કરો એટલે પછી તમે ક્લેમ ના કરી શકો એવું. એમાં સિવિલ રાઇટ છે, જે સિવિલ રાઇટ જેટલા બધા છે જમીનના જે પ્રશ્નો છે એટલે 12 વર્ષ સુધી સિવિલ રાઇટ રહે એનો. તમે રજીસ્ટર બાનાખત કર્યું અને પછી એનો દસ્તાવેજ ના થયો કોઈ પણ કારણસર ને તમે એને નોટિસ આપી દીધી એકવાર કે ભાઈ તમે આવીને હું તમને પૈસા આપવા સમજ છું બાકીના અને તમારી કન્ડિશનો ફૂલફિલ કરવા સમજ છું પણ તમે દસ્તાવેજ કરી જાઓ અથવા એને ડ્રાફ્ટ મોકલી આપો અથવા ચેક મોકલી આપો કે ભાઈ તમારો આ બાકીના પૈસાનો ચેક અને ડ્રાફ્ટ મને આ તારીખે આવીને દસ્તાવેજ કરી જાઓ. અને છતાંય ના કરી જાય તો 12 વર્ષ સુધી એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય તમારા કોર્ટમાં એને. ઓકે, તો એનું લિમિટેશન 12 વર્ષનું છે. અચ્છા. પણ નાણાકીય વ્યવહારો હોય તો એમાં લિમિટેશન 3 વર્ષનું છે. એટલે સપોઝ સાહેબ કોઈ અમારે ઓન પેપર ડેટર્સ હોય કે ક્રેડિટર્સ હોય, હવે એનું બેલેન્સ એક ધાર્યું 3 વર્ષથી પડ્યું જ છે, ચોપડે ચાલ્યા કરે છે એમ. હા, પણ હવે એને નથી આપણી જોડે માંગતો કે નથી આપણે એને ચૂકવતા, ના તો 3 વર્ષ જ રહે. પછી તો એને 12 વર્ષનું લિમિટેશન એમાં ના નડે, ના આવે. એવું એમ 3 વર્ષથી ક્રેડિટર એકને એક અમાઉન્ટ થી ઉભો હોય ને નોટિસ ના હોય તો માગી ના શકે એમ. ના માગી ના શકાય. ભલે ને એની જો પૈસા છે તમે માગ્યા નહીં, કાયદો જાગતાની મદદ કરે એ સિદ્ધાંત એમાં એપ્લાય થાય. ફાયર બી વેર એમ એ કહેવાય, ખરીદદાર ચેતે અને કાયદો જાગતાની મદદ કરે. આ 2 સિદ્ધાંતો પર કોર્ટ ચાલતી હોય છે એ સમયે. અને ખરીદનાર ચેતે, હા, લેનાર ચેતે, બાયર બી વેર. બાયર બીવેર. હા, વેચનાર તો ગમે તે કે આંબા પીપળા બતાવે ઓન રોડ છે ને સારું છે ને ગમે તમારે લેવા ચેતવાનું છે કે હું તો પેથાપુર વેચવા નીકળું પણ પેથાપુર મારા બાપનું છે કે નહીં જોવાનું ને, મારી માલિકી છે કે નહીં પેથાપુરની એ જોવાની જવાબદારી કોની છે? લેનારની છે. કે ટાટા ક્લિયર છે કે નહીં એના માટે આખું ટાટા ક્લિયર છે. આખું રેવન્યુ એક્ટ પૂરો થાય છે એમાં, જમીન મહેસૂલ કાયદો એમાં લાગુ પડે છે, ગણોત કાયદો લાગુ પડે છે, ટેનન્સી એક્ટ આખો અલગ છે એના માટે કે ભાઈ ટાટા ક્લિયર છે કે નહીં. અને ટાટા ક્લિયરમાં 30 વર્ષ જોવામાં આવે છે એન્ટ્રીઓ. તો 30 વર્ષમાં કોઈનું કંઈક લેવું છે કે ક્યાંથી એન્ટ્રીમાંથી સિક્યુરિટીમાંથી ઘૂસ્યા છે, વેચાણથી ઘૂસ્યા છે કે વારસાઈથી ઘૂસ્યા છે, એ ક્યાંથી એની એન્ટ્રી થઈ એ ચેક કરવામાં આવે છે આખી. અચ્છા, પછી સાહેબ સપોઝ તમે જેવું કીધું કે પેલામાં જે રજીસ્ટ્રેશન, હવે જે જગ્યાએ રજીસ્ટ્રેશન એપ્લિકેબલ સપોઝ ના થતું હોય એવા કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો દાખલા તરીકે 2 વચ્ચે કોઈ એમઓયુ થયું. ભારતીય સંવિધાનમાં અને ભારતીય કરાર ધારામાં બધા જ કરારો રજીસ્ટ્રેશન થાય છે. એક પણ એવો કરાર નથી કે જેનું રજીસ્ટ્રેશન ના થતું હોય. ગિફ્ટ ડીડ થાય છે, દત્તક વિધાન, બાળક દત્તક લો તો એનું પણ રજીસ્ટ્રેશન થાય છે. અને બાળક પણ દત્તક લેવું હોય તો આપનાર લેનાર ને બાળક ત્રણેયનું સાથે હાજરી જોઈએ છે ને એનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે. એટલે એક પણ એવો કરાર નથી કે એક પણ એવી વસ્તુ નથી કે જેને રજીસ્ટ્રેશન એકના કોન્ટ્રાક્ટ એકમાં સમાવેશ ના કર્યો હોય. તો સાહેબ માની લો કે એમઓયુ બનતા હોય બધાની નલેન હોય. એમઓયુ ઉપર પણ એને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જેટલી મિલકત, સપોઝ તમે એમ કહો હું ડેવલપિંગ આટલા રૂપિયાનું કરો તો સરકારને એટલા રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આપવી જ જોઈએ એને. એ સમજૂતી કરાર આખો હશે, સમજૂતી થાય છે કે સરકાર જો મને આટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડશે તો હું આટલું કરીશ, એ સમજૂતી છે આખી. એમને હું તો એ રજીસ્ટ્રેશન એકથી બાકાત રાખ્યો છે એને, કારણ કે જો ને તો ની વાત આવે છે પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં જો ને તો નથી. કોન્ટ્રાક્ટ અને રજીસ્ટ્રેશનમાં એ નક્કી વસ્તુ છે કે આ તમારે કરવાનું છે ને આ મારે કરવાનું છે, બસ મારે તમને આપવાનું છે. એમાં 2 જ વસ્તુ છે કોન્ટ્રાક્ટમાં, કબજો આપવો ને અવેજ સ્વીકારવો. આ 2 જ વસ્તુ જોવાની છે કે ભાઈ વેચનાર છે તો બસ વેચનાર તમને લેનારને કબજો સોંપે છે
અને લેનાર છે એ વેચનારને હવે જ સોંપે છે. બસ આ બે વસ્તુ જ ચેક કરવાની છે, બીજી કોઈ વસ્તુ આવતી નથી આમાં. શાંત અને પ્રત્યક્ષ કબજો છે કે વાત લખીએ છીએ આપણે કોન્ટ્રાક્ટમાં કે ભાઈ અભરામ કુલરના દાવે શાંત અને પ્રત્યક્ષ કબજો ચાંદો સૂરજ તપે ત્યાં સુધી તમને સોંપેલો છે, એ તમે સ્થળ પર સંભાળી લીધો છે, એ વસ્તુ ત્યાં એપ્લાય થાય છે. અને આ વસ્તુના બદલામાં મને હવે પૂરેપૂરો મળી ગયેલો છે અને હવેથી મારા વંશવાળી વારસો એક્ઝિક્યુટિવ એસઆઈટીઓ પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડરો ઇત્યાદિને કોઈને કોઈ પણ જાતની કોઈ તકલીફ હોય તો પૂરી કરવાની જવાબદારી મારી છે. એ લખી આપનાર આવું કબૂલે છે એમાં. સાહેબ બીજું હવે જે અમુક વખતે કેવું થાય કે જંત્રીની વેલ્યુ હોય સાહેબ એના કરતા દસ્તાવેજ નીચા થતા હોય, કાયદેસર વેલ્યુ જ નીચી હોય, તો એવા કેસીસમાં શું કરવાનું? જંત્રી દરેક વસ્તુની જંત્રી કાઢેલી છે અત્યારે, પ્લોટ વાઇઝ જંત્રી છે, સર્વે નંબર વાઇઝ જંત્રી છે, છતાં પણ જંત્રી ઉપર નીચે હોય તો એ આખી 32 માં જાય છે. એ આખો દસ્તાવેજ છે એ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્યાંકન તંત્ર છે, એના માટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કમિશનર બનાવ્યો મૂલ્યાંકન તંત્ર છે. અને મૂલ્યાંકન તંત્ર 32 મુજબ એનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તમારે સાબિત કરવાનું છે કે આ જમીનની વેલ્યુ એ બિન ઉપજાઉ છે, આ નવસાધ્ય કરવાની જમીન છે, આની વેલ્યુ આટલી નથી. અને આજુબાજુના દસ્તાવેજો જંત્રીના કે તમારી આજુબાજુના સર્વે નંબરના દસ્તાવેજો તમારે બતાવવાના છે કે ઓછા ભાવે થયેલા છે અને આની વેલ્યુ આટલી જ છે, તમારે સાબિત કરવાની છે પછી. અને એ છે આખો. અચ્છા, પેલું હમણાં કીધું કે અગ્રીમેન્ટ થાય, હવે એકચ્યુઅલી જ્યારે સહમાલિકોની સંમતિ વગર અત્યારે ઘણી વખત દસ્તાવેજ ને એવું થઈ જતું હોય છે, તો એ કેસમાં સાહેબ શું થાય? એટલે એ રેકર્ડમાં જેટલા હોય, રેકર્ડમાં જેટલા પક્ષકાર હોય એ બધાની સહી લેવી ફરજિયાત છે અને એના વગર કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન થતો નથી. પણ રજીસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ બી થઈ ગયો, 7/12 બી નામ પડી ગયા સાહેબ સહમાલિકોની સંમતિ વગર, તો હવે એવા કેસમાં શું કરવાનું? તો સહમાલિકે જે વેચનાર છે એની સામે દાવો કરવો જોઈએ, લેનારને કોઈ અસર ના થાય એની. અચ્છા, લેનારને કોઈ અસર ના થાય હોય તો લેનાર એ જે વેચનાર છે એની સામે દાવો કરે, એનો ભાગ માંગે એની સામે, એના લેનાર જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી એમાં. અચ્છા, એવા સુપ્રીમ કોર્ટના સો મેની જજમેન્ટ છે એના માટે. હવે સાહેબ આમાં શું થતું, ઘણી વખત જગ્યા વણ વહેંચાયેલી હોય, સહમાલિકોની સંમતિ વગર આ લોકો દસ્તાવેજ ને એવું બધું કરતા હોય છે, આવા કેસમાં ટેકનિકલી છેલ્લે શું થાય? એમ સહમાલિકીની જગ્યા હોય ને તો વણ વેચાયેલો સંયુક્ત સહમાલિકીનો પૈકી ભાગ, તો પૈકી ભાગ કઈ દિશાનો એ દિશા લખવી ચોક્કસ. વણ વેચાયેલું સંયુક્ત સહમાલિકીની ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા, પૂર્વ પશ્ચિમ દિશા કે ઉત્તર દક્ષિણ દિશા, એ દિશા એને પર્ટિક્યુલર એ દસ્તાવેજમાં લખવી જોઈએ. દસ્તાવેજમાં દિશા ના લખી હોય તો સહમાલિક એમાંથી ભાગ લઈ શકે. પણ જો દિશા લખી હોય અને એના ભાગ પૂરતો જ દસ્તાવેજ કર્યો હોય, એનો ભાગ છોડીને દસ્તાવેજ કર્યો હોય તો એ દસ્તાવેજ વેલિડ છે. તો એમાં ફ્રેગમેન્ટેશન સેક્શન 9 લાગુ નથી પડતી. આમાં સાહેબ ત્રીજો ભાગ હોય કે બીજો ભાગ હોય, 33% નો જ દસ્તાવેજ કરેલો હોય, પણ જે દસ્તાવેજ વેલિડ ગણાય, પણ એમાં છે ને પેલી એરિયા સ્પેસિફાય ના કર્યો હોય એમાં, કારણ કે કયો છે ખબર નથી. એના માટે કકડાટ રહે અને એ કકડાટ છે કોર્ટ સુધી જાય અને પછી કોર્ટ ડિસિઝન લે કે કઈ ભાગનો દસ્તાવેજ, પછી કે પેલો કે સારી જગ્યા, પેલો કે મારી છે, પેલો કે મારી છે, તો એમાં પછી છે ને કોર્ટ વેચી આપે એ પ્રમાણે ચાલે. મધ્યસ્થી અચ્છા, લવાદ રોકવો પડે એમાં. ઓકે, આખો દરિયો છે સાહેબ ખરેખર તો. આ કાયદો દરિયો છે અને રોજ પ્રેક્ટિસ, એટલે તો એમ કહેવાય છે સીએ અને વકીલ અને ડોક્ટર પ્રેક્ટિસ કરે છે રોજ. એમાં કોઈ પરફેક્ટ હોતું નથી. એ જેવું આવે એવું એ પહોંચી વળવાનું હોય એમાં. હા, રોજ નવું વાંચવાનું હોય છે આમાં અને રોજ નવા કાયદા બદલાય છે. તમારે કઈ રીતે એપ્લાય કરવા એ તમારે જોવાનું છે ને, તમારા કેસ પ્રમાણે, ગુણ દોષ પ્રમાણે. કોઈ એની ફર્ધર ઇશ્યુ, ક્વેરી, કોઈ ક્વેશ્ચન? રાકેશભાઈ, બોલો સાહેબ. ઓકે, અશ્વિનભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ, તમે જે આજનો જે ટોપિક છે એને બહુ જ સારી રીતે અમને એક્સપ્લેન કર્યો અને ઘણા બધા અમારા ડાઉટ્સ છે કે જે આપને સાંભળ્યા પછી સારા એવા અંશે ક્લિયર થઈ ગયા છે. એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમને આવી રીતે કંઈ જ્યારે બી જરૂર હોય ત્યારે આવા કોઈ બી સારા ટોપિકમાં આપ તમારું અમને નોલેજ શેર કરો અમારી સાથે, કે જે અમને અમારી પ્રેક્ટિસમાં બી મદદફૂલ થાય. જી જી,
અને સાહેબ ધન્યવાદ. ગાંધીનગર જ્યારે પણ સીપી આપણે ગાંધીનગર જરૂર સીપી હશે સ્ટડી ત્યારે સર્કલ ને આપણે ચોક્કસ આપણે વચ્ચે છું. જી સર, ગાંધીનગર સીપી સ્ટડી સર્કલ ને તમે જે અત્યારે સમય ફાળવ્યો બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર આપનો. થેન્ક યુ Thank you, Sai. થેન્ક યુ સર. ઓકે થેન્ક સર. યુ. Thank you. ઓકે ઓકે. Thank you. Thank you.